प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी LPUने 28 जून 2026 पुणे महाराष्ट्र येथे आपल्या प्रमुख जनसंपर्क उपक्रम एक्सपिरियन्स LPU अँड डे ऑफ लाईफटाईम एक्सपेरिमेशनच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे यशस्वी आयोजन केले. या कार्यक्रमाला पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर So, what is your vision in terms of the upcoming technologies, the emerging technologies like AI? Sure. Hi, my name is Sami Alan. I basically head the Center for Professional Training and also an additional dean for School of Computer Science Engineering. Now, the first thing you asked what students would not get in other campuses that we have. So we have categorized the programs according to what students want as an outcome from university. Entrepreneurship has a separate program altogether in the curriculum as an honors program. And if you look at work integrated programs, we have specific work integrated programs where students from third semester onwards work with companies on technologies like AI, full stack web development, data science from third semester onwards, and these are internship where they earn stipends. Students who go on internships, they are able to get up to 100% of their fees. They earn back their fees from internships itself at campus. Some go up to the extent of 120%, 150% of their fees. So these programs, which are not available at other campuses, are there at LPU because of the infrastructure that we support students with. We support companies to set up their satellite offices at campus, which gives them the opportunity to have a remote worker as a student and doing a project work which they want them to outsource to students, and that is available at campus, which most of the universities don't have. Now, coming to the emerging job roles, people are right now talking about software development engineering as a field which is going to change, evolve. Where it is going to evolve to, there are roles such as forward deployment engineers coming up, which no one is talking about. We have already started training for the 2027 graduating batch for forward deployment engineers. This is a role in which AI to be integrated into companies. That's what forward deployment engineers does. GCCs are coming to everyone is talking about it. What job roles would GCC bring? One of their major job roles is software reliability, site reliability engineer. We are working on site reliability engineer from last 2 years, and we are the highest in terms of giving site reliability engineers to industry. So these job roles, which did not exist 2 years back but are now mainstream, are already being imparted to students in campus. So all the technology driven initiatives that are there in terms of either any stream, it's going to wrap around AI. So AI is integrated into every curriculum, be it agriculture, be it law, be it masters, be it any other program, not just CS. AI as a wrapper is there available in every program. So we have three courses: AI ethics, AI in your domain, and AI for everyone, which is taught to every student in the university, irrespective of the domain that you are from. Thank you. माझं नाव बद्री फालके. मी आपलं LPच्या ॲडमिशनमध्ये पुण्यात आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतो. परत दुसरी गोष्ट, समजा LPला पण का जायचं, आयस पर कम्प्युटर आपल्या पुण्यात पण युनिव्हर्सिटीज आहे, पण LPU पूर्ण भारतामध्ये टॉप मोस्ट युनिव्हर्सिटी आहे. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, जसं स्कॉलरशिप असेल मुलांसाठी, आणखी शिक्षकाचे पाल्य असेल त्यांसाठी शिक्षा अनुसंधान असेल, आर्मीचे जे पालक असतात त्यांना पण रक्षा अनुसंधान या स्कॉलरशिप दिलेल्या आहेत. परत दुसरी गोष्ट जी आहे LPमध्ये LP टेस्ट नावाचं एक ॲप येतं, त्यामध्ये मुलांवर किंवा पालकांसाठी त्या गोष्टीवरून पूर्ण मुलं किंवा पालक LPमध्ये आपले विद्यार्थी काय करतोय त्याविषयी ते कव्हर करू शकतात. दुसरी गोष्ट, युनिव्हर्सिटीमध्ये हॉस्टेल फॅसिलिटी एकदम टॉप क्लासची आहे, तसेच स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आहे. मुलांना 24 आवर्स त्याचे मेंटर दिले जातात. परत पूर्ण भारतातून मला तरी असं वाटतं की PTA, त्याला आपण पॅरेंट्स मीटिंग म्हणतो, अक्रॉस इंडियामध्ये घेणारी हीच युनिव्हर्सिटी असेल की मागच्या वर्षी पण आम्ही जवळजवळ पुण्यामध्ये पॅरेंट्स मीटिंग घेतली. पूर्ण भारतातून सरासरी 32 सिटीमध्ये जवळपास 10,000+ पालकांना या पॅरेंट्स मीटिंगमध्ये बोलून विद्यार्थ्यांच्या काही समस्या असतील किंवा प्रॉब्लेम्स असतील त्या ठिकाणी जागेवरती सॉल्व्ह केले जातात. LPमध्ये जर शिक्षणाचा आपण प्लेसमेंट जर हिशोब घेतला तर जवळजवळ सर्व प्रकारच्या कोर्सेससाठी प्लेसमेंट्स अवेलेबल आहे. एकदम टॉप क्लासच्या प्लेसमेंट येतात. जसं मागच्या वर्षी आपण जर बघितलं जवळजवळ 2.5 कोटीच्या वरती प्लेसमेंट्स ही टॉपेस्ट पॅकेज आपलं LPतून गेलेलं आहे. परत दुसरी गोष्ट, महाराष्ट्रातून तिथे जाण्याचं जो प्रमाण आहे एक साधारणतः 2 ते 2.5 विद्यार्थी सध्या त्या ठिकाणी शिकत आहे. विद्यार्थ्यांचे कोणतीही प्रश्न असेल, कोणतीही समस्या असेल की ती एकाच ठिकाणी त्या मेंटर थ्रू सॉल्व्ह केली जाते. मग ती जनरल असेल किंवा कोणत्याही प्रकारचं शैक्षणिक असेल किंवा पर्सनल गोष्टी असतील त्या ठिकाणी ताबडतोब सॉल्व्ह केले जातात.
तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरती पण खूप काळजी एल पी घेते. ते एक साधारणतः त्याच ठिकाणी एक मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल आहे. विद्यार्थ्यांना जर काही आरोग्याचे जर काही प्रश्न निर्माण झाले तर त्याच ऑन दी स्पॉट एल पी यूमध्ये सॉल्व्ह केले जातात. विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी आणखी परत काम करत करत शिकण्याची पण योजना दिली जाते. सीड मनी पण दिल्यात की ज्यांच्यामध्ये स्टार्टअप चालू करू शकतात, एक चांगल्या प्रकारचे उद्योगपती पण ते बनवू शकतात. आपण जर प्लेसमेंट जर बघितलं तर प्लेसमेंट साधारण एक ग्लोबल ज्याला प्लेसमेंट आपण म्हणतो की साधारणतः 2200+ कंपनीज जगभरातून एल पीमध्ये विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट देण्यासाठी त्या ठिकाणी येतात. आपण जर मागचं जर आपण ॲल्युमिनी जर बघितले ते चांगले टॉपमोस्ट तुम्हाला एल पीची ॲल्युमिनी सापडते. त्यामुळं माझं म्हणणं जे आहे किंवा माझं एक आव्हान आहे एल पीच्या टीमतर्फे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी एल पी जाण्याचा प्रयत्न करावा. ॲज पर कम्पेरेटिव्ह आपल्या इकडचे जे युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांच्यापेक्षा काही पटीनं चांगलं वातावरण किंवा एक शैक्षणिक वातावरण असेल किंवा हॉस्टेल फॅसिलिटी असेल किंवा स्पोर्ट्स असेल या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातात. धन्यवाद. माझं नाव ज्ञानेश्वरी दत्ता शेळके. मी बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपीमध्ये ॲडमिशन घेतले. मला एल पी यूबद्दल म्हणजे माझ्या सिनियर्सकडून कळाले, त्यामुळे मी थोडा विचार केला त्याबद्दल. आणि ॲडमिशन घेताना तुम्ही अजून कुठं रिसर्च केला होता किंवा ॲडमिशनची प्रोसेस कशी होती तुमची? काही अडचणी आल्या? नाही, अडचणी नाही आल्या. सिनियर्सच्या हिशोबाने ती प्रोसेस केली होती पूर्ण कंप्लीट. आत्तापर्यंत तुम्हाला अनुभव कसा वाटला ॲडमिशनच्या प्रोसेसमध्ये? खूप छान. सर तुम्हाला काही बोला? नमस्कार, माझं नाव दत्ता शेळके आणि मी जालन्याहून आलो आहे. हे जे एल पी जे आहे तर असं वाटतं की काहीतरी मुलांचं त्या ठिकाणी भविष्य घडलं बा. आणि जे आपण समजा बघतोय ज्या मुलांनी अगोदर पण ज्यांचे समजा रेफर दिले त्यांनी की बाबा खरोखरच यामध्ये आपल्याला सगळे कोर्सेस या ठिकाणी कंप्लीट करता येतात आणि त्याच अनुषंगानं त्यांना जो निवडला तर त्याला मी सहमत झालो. फी वगैरे तुम्हाला परवडण्यासारखी किंवा तिथे राहायचं तुम्हाला जे आपण मुलांसाठी करतात तुम्ही जे बघितलं ते योग्य वाटतंय का तर तुम्हाला? तिनं जे आपलं समजा जे एक्झाम दिली आणि त्यानुसार तिला जे स्कॉलरशिप सरांनी जर जसं म्हणजे वेळोवेळी तिला मॅडमचा कॉल पण येत होता आणि त्या माध्यमातून त्यांनी जी स्कॉलरशिप तिला बसवलं तर ते पण आम्हाला ते मान्य झालं आणि त्यामुळे आम्ही समोरची प्रोसेस कंप्लीट केली. तुम्हाला असं वाटतं मुलींच्या दृष्टीने तर सेफ्टी आहे सेफ्टी कारण ऑलरेडी आमच्या इथली ज्या काय आहे तर 1-2 मुली ज्या आमच्या भागातल्या तर त्या जवळपास त्यांचा कोर्स कंप्लीट झालेला आहे. म्हणजे आता हे शेवटचं वर्ष होतं त्यांचं, त्यामुळं आणखीन कॉन्फिडन्स होतं.